हाय पिलामाने काली जो आमर जो क्लास होता शस्य उत्पादन परिचालन तार किसी अंश अधा रही जाता। चल पिलामाने सेठू आम आगू कंटिन्यू करिया। तापर आमर विषय कौन सार और खत प्रयोग ए विषय आम आज जाना। ये कौन प्रथम कौन मूर्तिकार गछ हृष्टपृष्ट हो बढ़ापी जो पोषक अतिरिक्त भाव प्रयोग कराए ताको खत और सार बोली कहुए। से कौन खत और सार बोली क्या कहुए पे मूर्तिकार मूर्तिका माने माटी बुझीपार मूर्तिकार गछटा हृष्टपृष्ट हो बढ़ापी जो अतिरिक्त पोषकर आवश्यकता होता है जहाद्वारा गछटा हृष्टपृष्ट हो बढ़े जो अतिरिक्त पोषक द्वारा से जो अतिरिक्त पोषक जो प्रयोग कराए उद्भिद वृद्धि लगी से खत और सार कहते। तापर चल मूर्तिका उद्भिद को खनिज पोषक जोगाई था। से कौन मूर्तिका उद्भिद को खनिज पोषक जोगाई था बुझीपार। ये खनिज पोषक गुड़िक उद्भिद वृद्धि पर एकांत आवश्यक। जो खनिज पोषक जो मूर्तिका थाए कौन में आवश्यक होती है उद्भिदर वृद्धि एकांत आवश्यक बुझीपार। तापर कौन केतक स्थान में कृषक गोटे जमी शस्य पर शस्य उतार थाए जमी सी कौन आम देखु आम चाष हो बिल धान चाष हो मुग चाष हो केत रबी चाष कर बिरी चाष कर बुझीपार। तो से भाव से कथा से कौन जमी को केवे पड़िया रखा दिए ना। ठीक अच्छे कहला देखी ए पोषकर अवस्था कौन हो पोषकर अवस्था कौन हो वर्ष को वर्ष ह्रास कर लगी बुझीपार। ठीक अच्छे तापर कहूँ लगातार भाव में जमी शस्य उत्पादन कले मूर्तिकार केतोटी पोषक पदार्थ कमी जाए बुझीपार। बारंबार कृषि करने जो पोषक पदार्थ परिमाण ह्रास कर जाए बुझीपार। कृषक ही पोषक पदार्थ को भरण करने जमी सार प्रयोग करे बुझे पिलाने। से कौन सार ये प्रयोग कराए कहीं पोषक पदार्थ वर्ष वर्ष चाष करने द्वारा ह्रास घटुची से आवश्यकता ठारू बेसी कम बा बेसी सार प्रयोग करने द्वारा गछ गुड़िक दुर्बल सृष्टि होता है बुझीपार। से कौन आवश्यकता ठारू जदि आम मनकर 5 किलो चिकेन खाईपर 5 जन मिसिकी आम 5 जन जो 15 केजी चिकेन दिहब आम से खाई हजम करें आमर कौन देह खराब हम से कथा कौन सी कह कथा आवश्यकता ठारू बेसी कम सार प्रयोग दुर्बल गछ सृष्टि करता है। ठीक अच्छे है खत एक जैविक पदार्थ। से कौन प्रथम खत हूँ गोटे कौन जैविक पदार्थ यह उद्भिद और प्राणींकर वर्ज्यवस्तुर विघटन सृष्टि होता है। ठीक अच्छे यह प्राणी और उद्भिदर वर्ज्यवस्तुर अपघटन सृष्टि होता है। तापर कौन खोला स्थान में गात खोली कृषक उद्भिद और प्राणी आवर्जना को पोति दिए। ठीक अच्छे कौन खोला स्थान में कृषक कौन कर गात खोलीदेला उद्भिद और प्राणी जो आवर्जना को पोति दिए। तापर कौन कौन केतेक अणुजीव द्वारा यह पची सड़ी जाए। ठीक अच्छे ये पची जा पदार्थ खत रूप व्यवहार कराए बुझीपार। पिला जब खत किपर प्रस्तुत कराए तो तुम यहीटा उत्तर देव बुझीपार केमी ना गोटे कृषक कौन करे प्रथम कौन करे खोली दिए गोटे जगह देखी उद्भिद प्राणी मान वर्ज्यवस्तु पोती अपघटन द्वारा से पची अणुजीवों द्वारा पची जा पदार्थ खत रूप व्यवहार कराए। ठीक अच्छे तापर तुम कम अच्छे पिला तुम यहाँ पढ़ीदेव कारण तुम कम किसी न था खाली बुझापी जिन किसी थाए। तापर पिला चल तापर कौन सार सार कौन कौन कि सार एक रासायनिक पदार्थ है जो एक निर्दिष्ट पोषक बहु परिमाण थाए। सार हूँ गोटे रासायनिक पदार्थ पे मन रखी था जो पोषकटा बहुत परिमाण थाए। एगुड़ी खतटा कि पृथक खतटा कारण जैविक पदार्थटा बुझीपार से 50टा प्राणी उद्भिद वर्ज्यवस्तु विघटन मिलता है किंतु ये रासायनिक सार हूँ कौन ना बहुत केमिकाल यूज कराए कला कारखाना यहाँ प्रस्तुत कराए बुझीपार। रासायनिक सार गुड़िक कारखाना तैयारी हुए। ठीक कथा कौन उदाहरण स्वरूप यूरिया आमोनियम सल्फेट सुपर फस्फेट पोटास एनपीजी। ठीक अच्छे रासायनिक सार प्रयोग द्वारा कृषक धान गहम मका भली शस्य उत्पादन अधिक उत्पादन करे बुझे। रासायनिक सार प्रयोग करने द्वारा कृषक मैंने धान गहम मका भली शस्य उत्पादन कर अत्यधिक रासायनिक सार प्रयोग फल माटी तार उर्वरता ह्रास कर केमिकाल जो मूर्तिकार मिसा फल तार उर्वरता ह्रास है। रासायनिक सार मूर्तिका प्रदूषण एक उत्स रासायनिक सार जो आम यूज करुचे मूर्तिका प्रदूषण सॉइल एरोजन बुझीपार मूर्तिका क्षय हम कि सॉइल आम जो मूर्तिका प्रदूषण मूर्तिका खराब हो बुझे तार गोटे उत्स माने गोटे प्रक्रिया बुझीपार। से यही कथा कौन मूर्तिका उर्वरता रक्षा पाइबा आमको रासायनिक सार सहित जैविक सार प्रयोग करने को पड़ो
କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଜମିକୁ କିଛି ଦିନ ପଡ଼ିଆ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ କହୁଛି କିଛି ଦିନ ଜମିକି ପଡ଼ିଆ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଜୈବିକ ସାର ମିଶାଇକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାସାୟନିକ ସାର ସହିତ। ସେ କହୁଛି ତାପରେ କହୁଛି ଖତ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଉନ୍ନତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେ କହୁଛି ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଉର୍ବରତା ବି ପାଇବ, ଉନ୍ନତ ବି ହେବ ଏବଂ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ମୂର୍ତ୍ତିକା ସମସ୍ତ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ବହନ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଚାଲିଯିବା, କହୁଛି ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଖତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରାସାୟନିକ ସାର ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ, କାରଣ ଏଇଟା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅଜୈବିକ ଲବଣ। ତାର ଖତରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଖତ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ଗୋବର, ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦର ଅବଶେଷର ବିଘଟନରୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛି ରାସାୟନିକ ସାର ଏକ କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଜମିରେ ଖତଟା ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ରାସାୟନିକ ସାର ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ କୌଣସି ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖତଟା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ତ 4 ନମ୍ବର କହୁଛି କ'ଣ? ରାସାୟନିକ ସାର ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ଯଥା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ପୋଷକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାରଟା ଏଇଟା, ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଖତର କହୁଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥାଏ, ବିଘଟନ ମିଳିଥାଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର, ସେଥିପାଇଁ ପୋଷକଟା କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା, କ'ଣ କହୁଛି? ଖତର ଉପକାରିତା କ'ଣ? ବୁଝିପାରୁଛ? ଖତ ରାସାୟନିକ ସାର ଠାରୁ ଉନ୍ନତ, କାରଣ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଛିଦ୍ର କରେ, ଛିଦ୍ର ମାନେ ଫୁଟା କରେ, ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ସହଜ, ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସହଜ ହୁଏ। ତାପରେ କହୁଛି ଏହା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ମାଟିର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଫସଲଟା ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେବ। ଏହା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନ ଉନ୍ନତ କରେ, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନ, ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିକାଟା କିପରି ଭାବେ ତିଆରି ହୁଏ ତାର ପ୍ରଣାଳୀଟା ଉନ୍ନତ କରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା ହେଲା ଖତର ଉପକାରିତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି? ସେଟା ଯିବା ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ? କହୁଛି ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଆମର ବର୍ଷାନୁକ୍ରମେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କୃଷକ ତାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାର ପୋଷକ ପଦାର୍ଥଟା କମି ଯାଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଫସଲ ବଦଳାଇ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ, ମୁଗ ଚାଷ, ବିରି ଚାଷ, ଅନେକ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବଦଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କୃଷକମାନେ ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଫସଲ ବଦଳାଇବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷକର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜମିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି ପଦ୍ଧତି ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ସେ କହୁଛି ଯେ ତୁମ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ। ରାଇଜୋବିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବିବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଆକୁ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ଜାଣିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଳସେଚନ କ'ଣ ହେଲା। ସେ କହୁଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଠିକ୍ କଥା। ପାଣି ନହେଲେ ମଣିଷମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ବି କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଫୁଲ, ଫଳ ଏବଂ ମଞ୍ଜିର ସମୁଚିତ ବୃଦ୍ଧି, ମାନେ ସମୁଚିତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୁଲ, ଫଳ ଏ ମଞ୍ଜିର ସମୁଚିତ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜଳ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ଚେର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ। ମନେ ରଖିଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଅବଶୋଷଣ କରିବ ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ? ନା ଚେର ଦ୍ୱାରା। ଜଳ ସହିତ ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ରାସାୟନିକ ସାର ମଧ୍ୟ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖଣିଜ ଲବଣ ନହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଖାଲି କ'ଣ ପାଣି ପିଇ ବୃଦ୍ଧି କରିବ କି? ନା। ଖଣିଜ ଲବଣ, ରାସାୟନିକ ସାର ଏରା ସବୁ ତାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ 90 ଭାଗ ଜଳ ଅଛି। ମନେ ରଖିଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଅଛି? ନା 90 ଭାଗ। 1 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ସତର୍କ ହୁଅ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ? ନା 90 ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ। ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ଗଜା ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଳ ଫସଲକୁ ଉଭୟ ହିମପାତ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କହୁଛି ଜଳଟା ଫସଲକୁ ହିମପାତ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର, ତା ବାୟୁ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁସ୍ଥ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜଳର, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ କହୁଛି ସୁସ୍ଥ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜମିର ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହା ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ତାପରେ କହୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଜଳସେଚନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ବୁଝିପାରୁଛ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଗୋଟେ ମାସେ 2 ମାସେ ବୁଝିପାରୁଛ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ ବୁଝିପାରୁଛ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ଫସଲ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନର ସମୟ ଓ ମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ କହୁଛି ଫସଲ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନ କେତେ ପରିମାଣ ଖରାଦିନେ କ'ଣ ଅଧିକା ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା କରିବ ସେ ଶୀତ ଦିନକୁ ସେତିକି ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା କରିବ ନା ତାଠାରୁ କମ୍ କରିବ। ସେ ଏ କଥାଟା କହୁଛି ଖରାଦିନେ ଜଳସେଚନ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୁଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ କାରଣ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଦ୍ୱାରା ଖରା ଜଳଟା ବୁଝିପାରୁଛ ଜଳଟା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲସ୍ ହୁଏ ତା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ କହୁଛି ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଉତ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଉ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଆମେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ପାଉ। ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ ଆମେ ଜଳଟା କେଉଁଠି ପାଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜଳସେଚନ ଉତ୍ସ। ସେ କହୁଛି ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୂପ ନଳକୂପ ପୋଖରୀ ହ୍ରଦ ନଦୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ କେନାଲ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜଳ ପାଇଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ କୂପ ନଳକୂପ ନଦୀ ନାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଣିଷ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶସ୍ତାରେ ଜଳସେଚନ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ଫଳପ୍ରଦ ନଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଜାଣିବା ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁରାତନ ଆଗରୁ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ମୋଟ ପୁଲି ପଦ୍ଧତି ଚେନ୍ ପମ୍ପ ପଦ୍ଧତି ତେଣ୍ଡା ଲିଭର ପଦ୍ଧତି ବୁଝିପାରୁଛ ଡିଜେଲ ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ପମ୍ପସେଟ୍ ଜଳ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ସେ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ଓ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ଓ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ନହେଲେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଆଉ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଜାଣିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ବା ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ତାପରେ ଜାଣିବା ଆସ। ସେ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ଅସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥାଏ ଯେଉଁଠି ସମତଳ ନୁହଁ ସମତଳ ମାନେ ସମାନ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେଉଁଠି ସମତଳ ନୁହଁ କେଉଁଠି ଉଞ୍ଚା କେଉଁଠି ଖାଲ ଏଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ଅସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ନା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତିରେ ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ନୋଜଲ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ ଅଛି ଲାଗିଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ନୋଜଲ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ନୋଜଲ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହେବା ଭଳି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେବା ହୋଇ ପଡ଼େ। ଦେଖ ଏଠି ଯେମିତି ଅଛି ଏଇ ଛିଞ୍ଚିକି ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ବୁଝିଲ। ଏ କହୁଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ବୁଝିପାରୁଛ। ଏଇଠୁ ପାଣି ଉଠେଇଲା ଏଇ ନଳକୂପ ଦେଇଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଜଲ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ ନୋଜଲ ଲାଗି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ବା ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ କହୁଛି ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠୋପା 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 ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ପଡ଼େ ଗଛ ମୂଳେ ସେଟାକୁ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି କହନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ବୁନ୍ଦା ବା ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛି ଫଳ ଗଛ ବଗିଚା ଓ ଅନ୍ୟ ଗଛ ମୂଳ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି। ମାନେ ରଖିଥାଏ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ଆଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କେଉଁଟା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ପଦ୍ଧତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ବୁଝିପାରୁଛ ବୁନ୍ଦା ହେଇ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟା କାରଣ ଜଳ ଆଦৌ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଭଲ ପଏଣ୍ଟଟା କହୁଛି ଏଥିରେ ଜଳ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳ ଅଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବେଶ୍ ଉପାୟଦାୟକ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରେ ଏ କତିରେ ବୁନ୍ଦାଏ ଆ କତିରେ ବୁନ୍ଦାଏ ଆ କତିରେ ବୁନ୍ଦାଏ ଆ କତିରେ ବୁନ୍ଦାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରେ ରହିବ। ଏଇଟା ହେଲା ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ଜଳସେଚନ ଏ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଦେଖିପାରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯେତେ ରହିଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ି ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ସାରିଦେବା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।